Right. So we are actually dealing with unit 4. We discussed about RC integrators or RC integrating circuits, and then clippers பத்தின ஒரு short introduction சொல்லி பார்த்துக்கணும், and then positive clipper பத்தி discuss பண்ணிருந்தோம். So today's class we'll discuss about negative clipper. Okay, right. So இப்போ உங்களுக்கு கேக்குதா? உங்களுக்கு screen visible இருக்கா? Yes sir. கேக்குது sir. Okay, right, fine. So negative clipper அப்படிங்கிற வந்து negative half cycle அப்படிங்கிற வந்து உங்களுக்கு clip ஆகுது. So உங்களுக்கு வந்து positive side மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும். Okay, so what you can say with the case of negative clipper, the circuit with which the output waveform is clipped out from applied input signal in negative half cycle. Okay, so இந்த diagramல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியுது the input voltage V I of t versus omega t. So இந்த waveform வந்து it's a sine wave. Okay, so periodic time intervals at pi 2 pi 3 pi அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நெகட்டிவ் கிளிப்பர்ல போகும்போது இட் ரிமூவ்ஸ் த நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த அப்ளைட் இன்புட். ஓகே, ஸோ அதில் இருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த வேவ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற வந்து இந்த நெகட்டிவ் சைடை உங்களுக்கு கிளிப் பண்ணி பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வருது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அகைன் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கனெக்ஷன் ஆஃப் கிளிப்பிங். ஒன்று வந்து சீரீஸ் டைப் நெகட்டிவ் கிளிப்பர், இன்னொன்று வந்து ஷண்ட் டைப் இல்லை வந்து parallel டைப் நெகட்டிவ் கிளிப்பர். So in the negative clipping circuit the diode is connected in a direction opposite to that of the positive clipper. Okay, so and the diode வந்து உங்களுக்கு வந்து positive clipper ஓட ஒரு opposite direction. ஏன்னா நம்ம positive clipper பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். Okay, இதுல இந்த டயகிராம் பாருங்க with the case of series type negative clipper. So இதுல உங்களுக்கு diode அப்படிங்கிறது இருக்கு, இதுல உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே, ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது இங்கே மெஷர் பண்றீங்க. ஓகே, இதுதான் உங்களோட இன்புட் வேவ் ஃபார்ம் பை 2 பை 3 பை அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, இதுல உங்களுக்கு வந்து ஷண்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு, டயோட் வந்து உங்களுக்கு இந்த சைட்ல உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு, லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிற பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அவுட்புட் வோல்டேஜ்ங்கிற இதுதான். ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சைட் மட்டுமே அப்பியர் ஆகுது, இந்த நெகட்டிவ் சைடு வந்து கிளிப் ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த input as well as the output waveforms. Okay, right. So in the negative clipping circuits, the diode is connected in a direction opposite to that of the positive clipper. So in a series negative clipper, the diode is connected in the series. Okay, so during the positive half cycle of the input signal, the diode conducts. Okay, so உங்களுக்கு diode conduct பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் உங்களுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகி உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் half cycle மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து வருது. அதுதான் உங்களுக்கு இந்த டயகிராம்ல கொடுத்திருக்காங்க. So during the negative half cycle, the diode does not conduct. Negative half cycle உங்களுக்கு diode conduct ஆகாது. So இந்த இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து open circuit உங்களுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகும். Okay, so open circuit ஆக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு negative half cycle will not appear at the output. Okay, so negative half cycle வந்து it's actually clipped off. Okay, and then you have the shunt negative clipper. So the clipping element is connected parallel to the load. Okay, so இந்த பாத்துருப்பீங்க அந்த லோடோட parallel உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுது. Okay, the clipping element is connected parallel to the load. So during the positive half cycle of the applied input, the diode D is in reverse bias condition. Okay, so it acts as open circuit. So open circuit la irukumbodhu ungalku current flow appdinu solli irukadu. So output voltage is possible due to drop in the load resistor Rn. Okay, so idhula vandu ungalku positive half cycle will appear at the output half cycle of the input signal, which appears as the output. ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்து அதோடைய பயாசிங் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம். டியூரிங் த நெகட்டிவ் ஹாஃப் ஆஃப் த அப்ளைட் இன்புட் த டயோட் டி இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கும்போது இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ஷார்ட் சர்க்யூட். ஓகே, ஸோ அதில் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற வந்து டயோட்ல உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது. டயோட்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோங்கிறது இருக்கு, பட் நாட் த்ரூ த லோட் ரெசிஸ்டர் ஆர்எல். ஓகே, ஸோ த அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் 0. Okay, so output voltage V naught of t, we define it by the equation for the transfer characteristics. Okay, so V naught of t is equal to V1 of t for V1 of t greater than equal to 0. Okay, and then V naught of t is equal to 0 for Vi of t less than 0. So in the less than 0 condition la vandu it is 0, and greater than condition la vandu it is Vi of t. Okay, so V naught of t is equal to Vi of t. So it's idhula vandu it's a ramp signal with slope is equal to 1. So இதுதான் வந்து டயோட் வந்து ஆன் ஸ்டேட், இது வந்து டயோடுங்கிறது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட். ஓகே, so this is the
transfer characteristics of the negative clipper. Next வந்து biased clipper. Okay, so biased clipper னா என்ன அப்படிங்கறத first நம்ம definition பார்ப்போம். So it's required to remove a small portion of the positive or negative half cycle. Okay, so biased clipper அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றாங்க. Okay, so positive cycleனாலும் சரி negative cycleனாலும் சரி அதை remove பண்றது தான் biased clipper. So the bias அப்படிங்கற வந்து clipping level வந்து நீங்க adjust பண்றீங்க. So எப்படி நீங்க adjust பண்றீங்கன்னா you are adding a biasing voltage in series with the diode or resistor. Okay, so bias clippers அப்படிங்கற வந்து இன்னொரு நேம் அப்படிங்கற வந்து peak clippers. Okay, so ஏனா வந்து positive cycleனாலும் சரி negative cycleனாலும் சரி you are removing it from the applied signal. Okay, so இந்த bias clippers ல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து positive bias, அதாவது biased positive clipper and biased negative clipper. இதுல biased positive அப்படிங்கற வந்து once again அதுல வந்து series type இருக்கு, shunt type இருக்கு. Okay, so the biased series positive clipper அப்படிங்கறது டயகிராம் கொடுத்திருக்கு. Okay, டயோடுங்கிறது வந்து இந்த சைடுல இருக்கு, ரெசிஸ்டர் R அப்படிங்கிறது இருக்கு, that is connected in series with the resistive voltage, so VR. Okay, so இது battery type plus and minus. Okay, positive side and then negative side and then V naught of t. Okay, அதே மாதிரி இங்க வந்து shunt type ல வந்து VI of t, இந்த R வந்து இங்க கொடுத்துறோம். Okay, and then diode is placed over here. Okay, and then VR remains the same, இதுல வந்து V naught of t. Okay, so இந்த biased series positive clipper ல வந்து இந்த diagram கொடுத்திருக்கு. The diode does not conduct when the input voltage is greater than VR. Okay, and output remains at VR. Okay, and then when the input voltage வந்து less than VR அப்படினு சொல்லி இருக்கும்போது diode வந்து கண்டக்ட் பண்ணும். So VR greater ஆ இருக்கும்போது diode conduct பண்ணாது, less than VR ங்கறது இருக்கும்போது diode conduct பண்ணும். So diode conduct பண்ணும்போது it acts as a short circuit. So definitely your input signal which is having less than VR as well as the negative half cycle of the input wave will appear at the output. Okay, so the waveform அப்படிங்கிறது வந்து pi, 2pi, 3pi அப்படிங்கிறது இருக்கு. Okay, so இதுல வந்து உங்களுக்கு clip ஆகுது. Okay, for the case of in positive half cycle. So இங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு clip ஆகி உங்களுக்கு வந்து negative cycle உங்களுக்கு வந்து வருது. Okay, so the half clip அப்படிங்கிறது இருக்கு with the case of VR. Okay, so V naught of t for mathematical expression கொடுக்கறாங்கன்னா VIF V naught of t is equal to VI of t for VI of t less than or equal to VR for diode in on state and V naught of t equal to VR for VI of t greater than VR. So this is for the case of off state. So இதே மாதிரி series type மாதிரியே உங்களுக்கு shunt positive clipper அப்படிங்கிறது இருக்கு. The diode conducts as long as the input voltage is greater than VR. So the output remains at VR until the input voltage is less than VR. So input voltage வந்து VR விட குறைய இருக்கும்போது the diode does not conduct and it acts as a open circuit. நம்ம பார்த்த biased series positive clipperக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் வரும். So all the input signal having less than VR as well as the negative half cycle of the input wave will appear at the output. So இதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதுறீங்க அப்படினா V naught of t is equal to VI of t for VI of t less than or equal to VR. இதுல வந்து டயோட் வந்து ஆன் ஸ்டேட் இல்ல, இது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட். அதே மாதிரி V naught of t is equal to VR for VI of t greater than VR. இதுல வந்து டயோட் வந்து ஆன் ஸ்டேட். ஓகே, சோ இதுல வேவ் ஃபார்ம் அப்படினு சொல்லி பாக்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுலயுமே உங்களுக்கு வந்து கிளிப் ஆகுது. ஓகே, for the transmitting region உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளிப் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பிங் ரீஜன்லயே உங்களுக்கு வந்து the waveform I mean the slope அப்படினு சொல்லி உங்களுக்கு வருது. So this is the transfer characteristics for the shunt type, I mean biased shunt type positive. So break point of the transfer characteristic is that VIF is equal to VR and V naught of t is equal to R. Biased positive clipper with reverse polarity. Okay, so series type and shunt type பாருங்க. Diode is connected over here R. இதுல வந்து அந்த polarity மட்டும் மாத்தி எழுதலாம். So it is plus minus கிடையாது, இது minus plus. அதே மாதிரி இங்க வந்து shunt type வந்து ஆப்போசிட் வரும். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க வரும், diode வந்து இங்க வரும். Okay, and then VR அப்படிங்கறது வந்து minus plus V naught of. So biased series and shunt type clippers with reverse polarity of VR is given in the diagram. Okay, so இதுல biased series positive clipper with reverse polarity ல பார்க்கும்போது
VI is less than minus VR, diode வந்து on state ல இருக்கு and V naught is equal to VI. அதே மாதிரி VI is greater than minus VR ங்கிற போது diode வந்து off state and V naught is equal to minus VR. So biased shunt positive clipperல வந்து with the reverse polarity பார்க்கும்போது VI less than minus VR வந்து diode வந்து off state, நாங்க on state இங்க off state. Okay, and then V naught is equal to VI and VI greater than minus VR ங்கிறப்போ diode வந்து on state, so V naught is equal to minus VR. So இதோட வேவ்ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு biased positive clipper with negative reverse polarity, அதாவது reverse polarity அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரிவர்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு clip ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் அந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிளும் உங்களுக்கு வராது, நெகட்டிவ் சைக்கிள்ல ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிளும் உங்களுக்கு வராது. ஓகே, and the second halfல தான் உங்களுக்கு அந்த வேவ்ஃபார்ம் வருது. And then transfer characteristic for biased positive clipper with reverse polarity அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுல உங்களுக்கு V naught of t versus VI of t ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்போ ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்படி தான் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த சைடில் உங்களுக்கு வேவ்ஃபார்ம் இல்லாம இங்கே மட்டும்தான், அதாவது at the voltage of minus VR இந்த சைடு x axisனாலும் சரி y axisனாலும் சரி அதுல தான் உங்களுக்கு அந்த வேவ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி வருது. அடுத்து வந்து bias negative clipper. ஸோ இந்த bias negative clipper பார்க்கும்போது சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டைப். இதுல VIFT V naught of t. ஸோ இதுல டயோட் அப்படிங்கிறது இருக்கு and then ரெசிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் V, அந்த போலாரிட்டியை மாத்தி விட்டுருக்காங்க, மைனஸ் பிளஸ். அதே மாதிரி ஷண்டை பார்க்கும்போது இந்த டயோட ரெசிஸ்டன்ஸும் பொசிஷன் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும், மைனஸ் VR மைனஸ் பிளஸ் V naught of t ங்கிறது இங்க மெஷர் பண்றீங்க. ஸோ இந்த bias நெகட்டிவ் கிளிப்பர்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் உங்களுக்கு வருது, அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைக்கிள்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ஹாஃப் வராம இருக்கு. ஓகே, ஃபார் பை and 2 3 அப்படின்னு சொல்லி போயிடுது. ஸோ bias நெகட்டிவ் கிளிப்பர்ல வந்து 1 செகண்ட் சீரிஸ் டைப் ஷண்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த bias சீரிஸ் டைப் நெகட்டிவ் கிளிப்பர்ல வந்து the input voltage VI is less than equal to minus VR. So diode does not conduct, so clipping அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து output voltage V naught is equal to minus VR. இப்போ input voltage வந்து VI is greater than minus VR, diode வந்து on stateல இருந்து உங்களுக்கு output voltage would be equal to the input voltage VI. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க, V naught of t is equal to minus VR for VI of t less than or equal to VR. ஸோ இந்த ஸ்டேட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து D வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கு and V naught of t is equal to VI of t for VI of t greater than minus VR. இதுல வந்து டயோட் வந்து ஆன் ஸ்டேட்ல உங்களுக்கு இருக்கு. இதே மாதிரி biased shunt நெகட்டிவ் கிளிப்பர்ல பார்க்கும்போது input voltage VI is less than or equal to minus VR அப்படிங்கும்போது diode conducts and clipping takes place. Okay, so the output அப்படிங்கிறது V naught is equal to minus VR. When the input voltage VI is greater than minus VR, diode வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போய் உங்களுக்கு output voltage வந்து equal to the input voltage VI. இதே எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறாங்க அப்படின்னா V naught of t is equal to minus VR for VI of t less than or equal to minus VR. So diode வந்து on state. அதே மாதிரி V naught of t is equal to VI of t for VI of t greater than minus VR. இதுல வந்து diode வந்து off state. So அதே மாதிரி இந்த வேவ்ஃபார்ம் மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சைக்கிள்ல உங்களுக்கு இருக்கு, நெகட்டிவ் சைக்கிள்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, and then it goes for the bias negative clipper. So இதுல வோல்டேஜ் வந்து minus VR to x axis as well as y axis ல உங்களுக்கு வந்து கிளிப் ஆகி உங்களுக்கு வந்து வேவ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வருது. So this is the transfer characteristics of the bias negative clipper. அடுத்து வந்து bias negative clipper with reverse polarity of the battery. So இதுல வந்து bias series negative clipper with reverse polarity of VR அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது diode is reverse biased. Okay, so off state உங்களுக்கு போய் VI of t is less than or equal to VR and V naught of t is equal to VR. Okay, right. So இப்படி பார்க்கும்போது கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டயோட் வழியா போகும்போது சரி, இந்த ரெசிஸ்டர் வழியா போகும்போது சரி, it is 0. And then VI of t when it reaches VR, இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போய், அதாவது ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு உங்களுக்கு போய் உங்களுக்கு வந்து V naught of t is equal to input voltage VI of t. So அதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்காங்க, V naught of t is equal to VR for VI of t less than or equal to VR and diode is in on state
and V naught of t is equal to Vi of t input voltage for Vi of t greater than VR for offset. Okay. So இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சீரிஸ் ஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Vi of t input voltage டயோடு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க 6 then VR இது வந்து பாசிட்டிவ் சைன் ஓகே பிளஸ் மைனஸ் V naught of t ங்கிறது ஓகே. அதே மாதிரி ஷண்ட் டைப்ல வந்து ஆப்போசிட் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு பொசிஷனை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ஷண்ட் டைப் கொடுத்துருக்கு. இதுல பார்க்கும்போது இந்த இன்புட் வேவ் ஃபார்ம் ஒரு சைன் வேவ் இருக்கும்போது 0 பை 2 பை 3 பை இப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிளிப் ஆகுது ஓகே. உங்களுக்கு வருது இந்த ரீஜன் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைடு உங்களுக்கு வந்து வரல ஏன்னா வந்து இது வந்து பயாஸ் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் ஓகே. ஸோ பயாஸ் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் வித் ரிவர்ஸ் போலாரிட்டி ஆஃப் VR. ஸோ பயாஸ் ஷண்ட் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் தான் வந்து அதாவது ஷண்ட் டைப் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் வித் ரிவர்ஸ் போலாரிட்டி ஆஃப் VR அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது Vi of t is less than or equal to VR and diode is reverse bias or opposite. So V naught of t ங்கிறது வந்து VR ஆகும். அதே மாதிரி V of t வந்து VR ரீச் பண்ணும்போது டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆர் ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். So V naught of t is equal to input voltage Vi of t. அதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. V naught of t is equal to VR for Vi of t less than or equal to VR diode is off state. And V naught of t is equal to Vi of t for Vi of t greater than so diode வந்து ஆன் ஸ்டேட். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் பிரேக் பாயிண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் பயாஸ் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் வித் ரிவர்ஸ் போலாரிட்டி. ஸோ இந்த இதில் வந்து ஒரு ஸ்லோப்புங்கிறது இப்படி வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்டே கிளிப் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லோப்புங்கிறது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஃபார் பாசிட்டிவ் VR அண்ட் பாசிட்டிவ் VR. அடுத்து வந்து காம்பினேஷன் கிளிப்பர். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பயாஸ் பாசிட்டிவ் கிளிப்பர்னாலும் சரி பயாஸ் நெகட்டிவ் கிளிப்பர்னாலும் சரி அதோடைய காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து காம்பினேஷன். ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு இன்புட் வேவ்ஃபார்ம் அவுட்புட் வேவ்ஃபார்ம்ங்கிறது இருக்கு. ஸோ இதில் பார்க்கும்போது பயாஸ் பாசிட்டிவ் அஸ் வெல் அஸ் நெகட்டிவ் கிளிப்பரோட காம்பினேஷன் வந்து காம்பினேஷன் கிளிப்பர். இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு டயோடுங்கிறது இருக்கு D1 D2 ஓகே. ஸோ D1 வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது D2 வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல உங்களுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி போலாரிட்டி அதாவது VR1 ஒரு சைட்ல இருக்கும்போது VR2 வந்து இன்னொரு சைட்ல இருக்கும். அவுட்புட் வோல்டேஜ்ங்கிறது இதுல மெஷர் பண்றீங்க ஓகே. சோ அந்த வேவ்ஃபார்ம் பார்த்தாலே தெரியும். சோ உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சைடுல உங்களுக்கு கிளிப் ஆகி மறுபடியும் நெகட்டிவ் சைடுலயும் உங்களுக்கு வந்து கிளிப் ஆகுது ஓகே. சோ இதுதான் உங்களுக்கு இன்புட் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட். இது வந்து VR1 இது வந்து -VR ஃபார் டைம் இன்டர்வல்ஸ் 0 by 2 by 3 by so combination clipping circuit வந்து input voltage Vi of t is less than or equal to VR2. So diode D2 connects and acts as a closed circuit. So D2 connect பண்ணும்போது closed circuit ஆகிடுது. diode D1 வந்து open circuit உங்களுக்கு இருக்கும். So உங்களுக்கு diode D1 கனெக்ட் ஆகும்போது D2 கனெக்ட் பண்ணாது. D2 கனெக்ட் பண்ணும்போது D1 கனெக்ட் ஆகுது. அதான். So output voltage V0 cannot go below the voltage level of -VR2 during the negative half cycle. So அந்த வேவ்ஃபார்ம்லயும் இந்த வேவ்ஃபார்ம்லயும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் சைடுல மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆஃப்டர் தட் இட் பிகம்ஸ் ஸ்டேபிள் ஃபார் V naught of t is equal to VR1. அதே மாதிரி இந்த சைடுல மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து வேவ்ஃபார்ம் வந்து அப்புறம் கிளிப் ஆகுது ஃபார் V naught of t is equal to -VR. ஸோ டயோட் D2 வந்து இதுல ஆன் இருக்கு இதுல வந்து டயோட் D1 வந்து ஆன் இருக்கு. இந்த ரெண்டு இதுலயும் வந்து D1 and D2 வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் தான் இருக்கு. ஸோ இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுது இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுது. Then clipping levels will be changed by varying the values of the VR1 and VR2. So இதுக்கு வந்து ஒரு mathematical expression for combination clipper அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும்போது V naught of t is equal to VR1 for Vi of t greater than or equal to plus VR1. Diode D1 is in on state and D2 is in off state. Minus VR2 for Vi of t less than or equal to minus VR2. D1 வந்து off state and D2 வந்து on state. அப்போ Vi of t for minus VR2 less than or equal to Vi of t less than equal to plus VR1 இப்படி இருக்கும்போது D1 and D2 வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அதர் கிளிப்பர்ஸ். ஸோ கிளிப்பர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதோட இன்னொரு நேம் வந்து லிமிட்டர்ஸ் லிமிட்டிங் சர்க்யூட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதர் டைப் ஆஃப் கிளிப்பர் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு டயோட் டிங்கிறது இருக்குது ரெசிஸ்டன்ங்கிறது இருக்குது Vi of t and V naught of t. ஓகே. ஸோ V naught of t ஒரு அவுட்புட் வேவ்ஃபார்ம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்லோப்பாக உங்களுக்கு வருது. இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சைடு கிளிப் ஆகி உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து வருது.
So V naught of t is equal to இது வந்து ஒரு half wave rectifier acting as the series diode clipping circuit. So V naught of t is equal to 0 for Vi of t less than 0. So less than 0 பார்க்கும்போது உங்களுக்கு wave form வருது. wave form வரல. So diode D is in off state and V naught of t is equal to Vi of t. So greater than 0 மட்டும் தான் உங்களுக்கு wave form அப்படிங்கிறது வருது. இதுலயும் சரி greater than 0 மட்டும் தான் வருது. So diode D is constant. அப்புறம் நீங்க டயோடோட இதை வந்து மாற்றி விடுங்க, பொலாரிட்டி மாற்றி விடுங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் VAF and V naught of t. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் உங்களுக்கு வருது, பாசிட்டிவ் சைடு எடுத்து அதே மாதிரி தான் நெகட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் வருது, பாசிட்டிவ் சைடு எடுத்து. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் is given by V naught of t is equal to Vi of t for VAF less than 0 and diode D is constant. And V naught of t is equal to 0 for VAF greater than 0 and diode D is constant. And half wave rectifier acting as the parallel diode clipping circuit. So இதுல VAF V naught of t ங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் diode மாத்தி விடுங்க. So இதுல V naught of t வந்து பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் வருது, நெகட்டிவ் சைடு 0. இதுலயும் பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் இருக்கு, நெகட்டிவ் சைடு 0. So V naught of t is equal to 0 for VAF less than 0, diode is on state. And V naught of t is equal to Vi of t for VAF greater than 0, diode is on state. இதே மாதிரி நம்ம வந்து இதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் டயோட வந்து போலாரிட்டி மட்டும் நீங்க மாத்தி வரும்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் வரும், பாசிட்டிவ் சைடு 0, நெகட்டிவ் சைடு மட்டும் தான் வருது, பாசிட்டிவ் சைடு 0. So mathematical expression is given by V naught of t is equal to Vi of t for VAF less than 0, diode is on state. And V naught of t is equal to 0 for VAF greater than 0, diode is on state. Next வந்து biased series diode clipping circuits. So இதுல டயோடோ VR உங்களுக்கு வந்து சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். அந்த previous இதுல வந்து மாத்தி கொடுத்திருந்தாங்க. இதுல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ். So this is V naught of t. இதுல பாக்கும்போது ஒரு டைம் டிலேக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளிப் ஆகுது. So this is plus VR and this is minus VR. அதே மாதிரி wave form அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து wave formங்கிறது நெகட்டிவ் சைடுல வந்து உங்களுக்கு கிளிப் ஆகுது. ஸோ இப்படி இந்த வேவ் ஃபார்ம் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஸ்லைட் டிலே, அதுதான் உங்களுக்கு இப்படி வந்து. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் given by V naught of t is equal to Vi of t minus VR. Okay, for VAF less than VR. இப்படி இருக்கும்போது diode is on state and 0 for VAF greater than VR and diode is off state. So diode அப்படிங்கிறது is connected in series with VR and this is R. So இதுல ஒரு டைம் டிலேக்கு பிறகு உங்களுக்கு VR அப்படிங்கிறது வருது. அதே மாதிரி இந்த டைம் டிலேக்கு பிறகு உங்களுக்கு கிளிப் ஆகுது during the positive side. அதே மாதிரி நம்ம நெகட்டிவ் சைடுலயும் நம்ம வந்து பண்ணலாம். டயோடோட போலாரிட்டி அதே மாதிரி VR ஓட போலாரிட்டியை மாத்தி விட்டா வந்து அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சைடுல ஒரு டிலேக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து -VR உங்களுக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் டிலேக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளிப் ஆகுது. So mathematical expression is given by V naught of t is equal to 0 for VAF less than VR and diode D is off state. And VAF is equal to minus VR for VAF greater than VR, diode is off state. So mathematical expression is given by, for this case உங்களுக்கு வந்து diode minus and plus VR resistance போடும்போது first ஒரு ஸ்டேபிள் 0 ஆயிடுது, அப்புறமா உங்களுக்கு கிளிப் பண்ணுறது அதே மாதிரி இதுதான். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு 0ங்கிறது வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு கிளிப் ஆகி வருது. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் given by V naught of t is equal to Vi of t plus VR. அந்த ஒரு அடிஷன் அப்படின்னு for Vi of t less than minus VR. This is for D is on state and 0 for Vi of t greater than minus VR for off state. Then amplitude slicer அதுக்கு இன்னொரு நேம் கிளிப் வரும். ஓகே, amplitude slicer amplitude மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணுது with positive VR1 and positive VR2. So the resistance R then diode D1 VR1 அதே மாதிரி diode D2 வந்து மாத்தி போடுங்க VR2 and V naught of tங்கிறது. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆகி அப்புறமா உங்களுக்கு கிளிப் ஆகி அந்த அகைன் ஸ்டேபிள் ஆகுது. ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் பார்க்கும்போது
உங்களுக்கு கிளிப் ஆகி தென் உங்களுக்கு ஸ்டேபிள் ஆகி மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளிப் ஆகும். ஸோ V naught of t is equal to VR2. Okay, so VR2 for VIF less than VR2. Diode வந்து D1 of D2 on. அதே மாதிரி உங்களுக்கு V naught of t is equal to VIFT for VR1 ல இருந்து VR2 வரைக்கும். ஸோ D1 and D2 உங்களுக்கு ஆஃப் ஸ்டேட் இருக்கு. அதே மாதிரி it is V naught of t is equal to VR1 இந்த பொசிஷன் for VIFT greater than VR1. ஒரே ஒரு ஸ்டேட் தான் VR1 வந்து VR2. ஸோ இது வந்து டயோட் D1 வந்து ஆன் ஸ்டேட், டயோட் D2 வந்து ஆஃப் ஸ்டேட். Then ambient slicer with negative VR1 and negative VR2. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் டயோட் D1 வந்து இந்த சைடுல இருக்கும், டயோட் D2 அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கும். VR1 உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ், இதுலயும் VR2 வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். ஸோ ஏன்னா வந்து நெகட்டிவ் VR1 நெகட்டிவ் VR2 அப்படி கொடுத்ததுனால சப்போஸ் வந்து பாசிட்டிவ் VR1 பாசிட்டிவ் VR2 னா இதுல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ இதுல பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோப் கிடைக்கும் அண்ட் தென் இட் பிகம்ஸ் ஸ்டேபிள். அதுலயும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சைடுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ல உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிள் அப்புறமா ஒரு கிளிப் அண்ட் தென் பிகம்ஸ் ஸ்டேபிள். So mathematical expression is given by V naught of t is equal to minus VR2 for VIFT less than minus VR2. So D1 வந்து ஆஃப், D2 வந்து ஆன். VIFT வந்து minus VR2 ல இருந்து minus VR1 வரைக்கும். Okay, so D1 and D2 ரெண்டுமே ஆஃப் ஸ்டேட் தான். அதே மாதிரி it's V naught of t is equal to minus VR1 for VIFT is greater than minus VR1. So D1 வந்து ஆன் ஸ்டேட்ல இருக்கும், D2 வந்து ஆஃப் ஸ்டேட். So this is all about the amplitude slicer with negative VR1 and negative VR2. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து நம்ம நெகட்டிவ் கிளிப்பர் பத்தி பார்த்தோம். ஸோ நெகட்டிவ் கிளிப்பர் அதோடைய அதோடைய டெஃபினிஷன் பத்தி பார்த்தோம். சீரியஸ் நெகட்டிவ் டைப், ஷண்ட் நெகட்டிவ் டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் அதோடைய ஈக்குவேஷன், அதோடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். பயஸ் கிளிப்பர், அப்போ பயஸ் பாசிட்டிவ் கிளிப்பர் பத்தி பார்த்தோம். அதுல சீரிஸ் டைப், ஷண்ட் டைப் பத்தி பார்த்தோம். அண்ட் தென் அதோடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். And then bias positive clipper with reverse polarity அதுல வந்து once again series type, shunt type அதோட wave அதோட mathematical expression பத்தி பார்த்தோம். bias negative clipper அதுலயும் வந்து ஒரு series type negative clipper and then bias shunt negative clipper அதோட mathematical expression and transfer characteristics பத்தி பார்த்தோம். bias negative clipper with reverse polarity பத்தி பார்த்தோம். so we know of your expression, series type and shunt type உடைய wave form transfer characteristic, combination clipper bias positive as well as bias negative clipper பத்தி பார்த்தோம். so அதோடைய wave forms and mathematical expression பத்தி பார்த்தோம். then different types of other clippers, so half wave rectifiers HWR acting as a series diode clipping circuits பத்தி பார்த்தோம். so அதோடைய mathematical expression and then half wave rectifier acting as a parallel diode clipping circuits அதோடைய mathematical expression and then amplitude slicer with positive VR1 and positive VR2 and then amplitude slicer with negative VR1 and negative VR2 அதோடைய wave forms of mathematical expression. So this concludes the topic of diode purpose.